प्राचीनवाचः सुविचार्य सोऽहम् अज्ञोऽपि गीतामृतले सलिप्सुः यतः प्रभोरे मदेत तत्र सन्तक्षमद्वं शरणागतस्य स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्त्यवगोचरः नारायणपरब्रह्मगीता शास्त्रे समीरितः ज्ञानकर्मात्मके निष्ठे योगलक्ष्ये संस्कृते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केन चोदिते. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஸோ இன்று நம்ம பகவத்கீதையினுடைய 6ஆம் அத்தியாயத்துல 47வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க இருக்கிறோம். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்ததமோ மதஹ. Translation: But I consider he who worships me with faith, with mind attached to me, to be greater than all types of yogis. Commentary. Thus, in the first 6 chapters, the Lord has explained the process of Nishkama Karma Yoga, which contains within it Jnana, and which culminates in Ashtanga Yoga. This is all to be practiced by Sannishta Bhakta. Sannishta Bhakta is a person who follows prescribed duties without attachment, offering the results to the Lord. Thus, by following the process of Nishkama Karma, he attains Atma Jnana, and by following Ashtanga Yoga, attains realization of Atma and Paramatma. This is a gradual process. He realizes a majestic form of the Lord. For Parinishthita Bhakta, Nishkama Karma duties become optional and secondary to the sadhana of bhakti, composed of direct process such as hearing, chanting, remembering the Lord. இங்க வந்து சன்னிஷ்ட பக்தனை யாருன்ட்டு விளக்கி கொடுத்தார். ஸோ இங்க சொல்லப்பட்ட முதல் 6 அத்தியாயங்கள் அப்படிங்கிறது சன்னிஷ்ட பக்தர்கள் வந்து கடைபிடிக்கக்கூடிய வழிமுறைன்னு சொல்லி சொல்றார். In the middle 6 chapters, Krishna will explain the process such as surrender to Bhagavan, which are the principal sadhanas for Parinishthita Bhakta. In this verse, he introduces this idea in an abbreviated form, sutra, by announcing the superiority of this devotee to all others. The genitive case of the words yoginam means of the yogis with possessive meaning. In this word stands for ablative case, then the yogis, from the context of the previous verse. Thus, the meaning would not be among all the yogis, he who worships me, I consider the best. This would indicate that the devotee would be included among the previously mentioned persons of which the yogi practicing Nishkama Karma, then Jnana, then Ashtanga Yoga was the best. Though there is a superiority and inferiority in that group, they are all inferior and therefore equal. The devotee is like a golden mountain, while the others are just high and low mountains. The meaning is therefore, he who worships me, I consider to be the best. I consider to be better than the yogis, Nishkama Karma yogis, Jnana yogis, and Ashtanga yogi, as well as tapasvis, material jnanis, and material karmis. He who has firm faith in the words of Shruti, which indicate devotion to me, Shraddhavan, whose mind, Antaratmana, is completely attached to me alone, Madgatena, indicating that he cannot tolerate separation from me even a fraction of a second, serves me, bhajate mam, through the devotional process such as hearing. He serves me that form with the complexion of a blue lotus, with solid arms reaching the knees, with lotus eyes opened by the hands of the sun, with cloth shining like lightning. That form, brilliant with forest garland, crown, earrings, bracelets, armlets, necklaces, kaustuba jewel, and anklets. That form which destroys darkness in all directions with its effulgence. ஸோ இங்க வந்து பலதேவ வித்யாபூஷன் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பெரிய பொருளடை கொடுத்திருக்கார். ஏன்னா இந்த ஸ்லோகமானது அடுத்து வரக்கூடிய 6 அத்தியாயத்திற்கு ஒரு சூத்திரத்தை போல் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்றார். அடுத்த 6 அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் பக்தியை பற்றியும் பக்தனை பற்றியும் சரணாகதி தத்துவத்தை பற்றி என்ன பண்ண போறார், பேச போறார். ஸோ அதற்கு அடித்தளம் கொடுக்கும் விதமாக இப்ப பேசுறார். இது வரைக்கும் நான் சொன்ன யோகிகள், அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகி, ஞான யோகி,
தியான யோகி இல்ல பஸ்விகள் இப்படிப்பட்ட பலவிதமான ஆன்மீகவாதிகளை பத்தி கிருஷ்ணர் பேசிட்டு இருந்தார். இத்தனை ஸ்லோகத்துல, இத்தனை 6 அத்தியாயத்துல. இந்த 6 அத்தியாயத்துல பேசப்பட்ட இவர்கள் அனைவரையும் காட்டிலும் பக்தன் சிறந்தவன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல போட்டு உடைச்சிட்டார். இனி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களால அந்த பக்தன்னா யாரு, பக்தின்னா என்ன, அந்த பக்தி ஏன் சிறந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ல போறார். ஸோ இதுல சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, இங்க பலதேவ் வித்யாபூஷன் வந்து ஆதிசங்கரர் பேசின விஷயத்தையும், அதே போல அவர் எப்படி வந்து கிருஷ்ணரை வர்ணிக்கிறாரோ அந்த விஷயத்த என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இங்க ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். அதே போல மதுசூதன சரஸ்வதி கிருஷ்ணரை அவ்வளோ அழகா வர்ணிப்பார் இந்த ஸ்லோகத்துல. அத அப்படியே குடுத்திருக்கார், நம்மளுக்கு மொழிபெயர்ப்பா குடுத்திருக்கார். ஸோ இவ்வளவு நேரம் நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி படிச்சதெல்லாம் மதுசூதன சரஸ்வதி குடுத்த மொழிபெயர்ப்பு தான். அவர் குடுத்த வர்ணனை தான். He serves me, the original Bhagavan, the Lord of all beings, possessing eternal forms such as Nrsimha and Rama. He serves the Supreme Lord in human form, full of knowledge and bliss, who drinks milk from the breast of Yashoda and who is addressed by the names, such names as Krishna. He serves that form filled with jewel-like qualities of beauty, sweetness, and charm, filled with all varieties of rasa such as Vatsalya, which subjugate even omniscience, omnipotence, and my ability to fulfill my desires. That devotee, Parinishthita, who is dedicated only to me, is considered to be the most intimately connected to me. Tapasvis and others are connected to me. The Nishkama Karma Yogi is more connected to me. The Annala devotee is most connected, Yuktatamaha, with me. The Lord of all being, who can see all things, all types of devotees at a glance. The verse is also explained as follows. But there is no one superior to the yogi. This verse recited defeat that idea. From comparing the successive yogis, the karma yogis are plentiful. Among all of them, he who attained the level of meditation, dhyana, is considered proper, yuktaha. He who attains the stage of samadhi is better, yuktataraha. But he who has devotion expressed in hearing, chanting, and other process is the best, yuktatamaha. The word bhakti indicates service. The Smriti says, Bhaja iti eshavai dhatuhu sevayam parikirtitaha. Tasmat seva buddhihi prokta bhakti shakthena bhuyasi. Since the root bhaj indicates service, the intelligent say that the word bhakti indicates service. Garuda Purana. The Shruti also explains about this bhakti. Shraddha bhakti dhyana yogat avehi. One brings the Lord close by faith. Bhakti and meditation. Kaivalya Upanishad. यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः. One should have as much bhakti to Guru as one does to the Lord. The recited subjects of Vedas are revealed to that great person. Svetasatara Upanishad. Bhaktir asya bhajanam tad iha mutropadi. नैरास्येनामुष्यं मनः कल्पनम् तत् एव नैष्कर्म्यम्. Bhakti is worship of the Lord, concentrating the mind on Him by renouncing all material desires for enjoyment, upadi, in this world and the next. It alone does not occur karmas. Gopal Tapani Upanishad. Atmanam eva lokam upasita. One should serve only Supreme Lord, Atma, who is seen by the devotees. Brihadaranyaka Upanishad. Atmavare drashtavyah, shrotavyah, mantavyah, nididasitavyah, maitreyi. This Lord, Atma, should be seen, heard about, contemplated, and should become the object of one's intense meditation. O Maitreyi, Brihadaranyaka Upanishad. It should be understood that this bhakti arises from the Lord's Swarupa Shakti, Vijnana Ghanananda
Satchitanandaiki Rasa Bhakti Yoge Tishtati. That form filled with spiritual knowledge and bliss is present in Bhakti Yoga, which is also filled with eternity, knowledge, and bliss. Gopal Tapani Upanishad. Thus, the service of hearing and chanting within Bhakti will certainly reveal the face and beautiful locks of hair, as well as other futures of the Lord of all beings, who is very form of knowledge and bliss. However, the knowledge and bliss aspects within Bhakti's form of hearing, chanting, and other process will be revealed gradually, just as the sweetness of sugar candy can be experienced by continuously eating it as it destroys jaundice. The first chapter summarized the story surrounding the Gita. In the second, third, and fourth chapters, Mukunda spoke of Nishkama Karma Yoga without desire for results. In the fifth chapter, he explained how Nishkama Karma Yoga contains within it Jnana. In the sixth chapter, Mukunda spoke of the illuminating nature of Ashtanga Yoga. Hare Krishna. எப்பயும் இவ்வளவு பெரிய பொருளை நான் பார்க்கறது கிடையாது. ஆனா இந்த இடத்துல பலதேவ வித்யாபூஷன் ரொம்ப பெரிய பொருளுரை கொடுத்திருக்கார். ஸோ இதுல யோகினாம் இங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன பண்றாரு எடுத்து அவ்வளவு ஜாக்கிரதை என்ன பண்றாரு அப்படின்னா விளக்கம் கொடுக்கிறார். ஸோ அதுல யோகினாம் அப்படின்ற சப்தத்திற்கு யோகிகளுக்கு மத்தியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். யோகிகளுக்கு மத்தியில் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்ட யோகிகள், அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகி அப்படின்னு ஒருத்தரை பத்தி பேசுறார். நிஷ்காம கர்ம யோகி அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய ஒரு நிஷ்காம கர்ம யோகி. ஸோ அப்படி பலனை எதிர்பார்க்காமல் தன்னுடைய கடமையை மட்டும் செஞ்சிட்டு இருந்தான் அப்படின்னா அவன் எப்படி கடமையை செய்ய முடியும்? அந்த பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து விட்டு தான் வெறும் கருவி அப்படின்ற எண்ணத்தோடு தன்னுடைய வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கான். இது அவனுக்கு பேர் நிஷ்காம கர்ம யோகி அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ பகவான் தான் நம்முடைய முதலாளி, நாம் அவருடைய தொழிலாளி. நாம் பகவானுடைய தொழிற்சாலையை, பகவானுடைய வியாபாரத்தை, பகவானுடைய குடும்பத்தை, பகவானுடைய வீட்டை, பகவானுடைய வேலையை, பகவானுடைய குழந்தைகளை, மனைவியை நாம் என்ன பண்றோம்? நிர்வகிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு எண்ணத்தோட என்ன பண்றா? பகவானுடைய இது எல்லாமே அப்படின்னு எண்ணத்தோட என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா? தன்னுடைய கர்மத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கா. இவன் நிஷ்காம கர்ம யோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படி அவன் செய்யும் பொழுது இதுல என்ன ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா அவன் கர்மத்தை செய்தாலும் அவனுக்கு ஞானம் அதுல இருக்கு. இது பகவானுடையது, இது பகவானுக்காக, இது பகவானால் அப்படின்ற ஞானத்தோட செய்யறான். அப்ப கர்மம் ஞானத்தோட கலந்து இருக்கு. அப்படி அவன் தொடர்ந்து தன்னுடைய கர்மத்தை ஞானத்தோடு செய்யும் பொழுது அவன் அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகி ஞான யோகி ஆகிறான். அந்த ஞான யோகி என்ன பண்றான்? இந்த கர்மத்தை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு கட்டத்துல அவன் என்ன பண்றான்? பகவானுடைய தியானத்துல ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறான். ஏன்னா அவன் வேலை செய்யும் பொழுதும் எப்பயும் பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்துல அவனுக்கு பகவான் மேல தியானம் சித்திக்க ஆரம்பிக்குது. தியானம் சித்திக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அவனுக்கு பற்றின்மை அப்படிங்கிறது வரணும். பகவான் மேல பற்றுதல் வரணும். ஸோ இந்த உலகத்துல பற்றின்மை வராம பகவான் மேல பற்றுதல் வராது. அப்ப என்ன பண்றான்? அவன் நிஷ்காம கர்ம யுகத்துல ஞானத்தோடு தன்னுடைய கர்மத்தை செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுக்கு பற்றின்மை வர ஆரம்பிக்குது. அவனுக்கு பகவான் மேல பற்றுதல் வர ஆரம்பிக்குது. அப்படிப்பட்ட சமயத்துல என்ன பண்றான்? அவன் தன்னுடைய கர்மங்களை குறைத்து கொண்டு தியானத்துல ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ தியானம் அப்படிங்கிறது அமையணும். ஸோ நாம உட்கார்ந்து கண்ணை மூடிட்டு இறுக்கமா தியானம் பண்றது அப்படிங்கிற தியானம் கிடையாது. தியானம் அப்படிங்கிறது இயற்கையா அமைஞ்சிடணும். பகவானை நினைச்சு பகவானுக்காக சேவை செஞ்சு பகவானை தவிர வேற எந்த ஞாபகமே வராம போறதுதான் உண்மையான தியானம். நான் பார்த்திருக்கோம். பக்தர்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நாள் போறதும் தெரியாது, நேரம் போறதும் தெரியாது, தான் சாப்பிட்டுருக்கனா இல்லையா, தான் எங்க இருக்கன்னு தெரியாது. மணிக்கணக்குல சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. மணிக்கணக்குல கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க, மணிக்கணக்குல உபன்யாசம் பண்ணுவாங்க, மணிக்கணக்குல சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் உண்மையான தியானம். தியானம் அப்படிங்கிறது மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறது தான். மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறது அப்படின்னா தியானாவஸ்து தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தியம் யோகினஹான்னு சொல்ற மாதிரி அவர்கள் என்னைக்குமே பகவானே நினைச்சுக்கிட்டு எப்பயுமே அந்த தியானத்துல பகவானுக்காக பகவானுடைய திருப்திக்காக தன்னுடைய காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் உண்மையான தியானம். அப்ப அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகி என்ன பண்றார்? ஆரம்பத்துல இருந்தே பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே தன்னுடைய காரியங்கள்லாம் செய்யும் பொழுது எந்திரிக்கும் போது பகவான் நினைக்கிறது, குளிக்கும் போது பகவான் நினைக்கிறது, சமைக்கும் போதும் பகவான் நினைக்கிறது, அதை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடும் போதும் பகவான் நினைக்கிறது, வேலைக்கு போயும் பகவான் நினைக்கிறது, வேலை செய்யும் பொழுதும் பகவான் நினைக்கிறது இல்லையா? வீட்டுக்கு வந்த பிறகு மறுபடியும் பகவான் நினைக்கிறது,
தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் பகவானை பத்தி பேசுறது. தூங்கும் பொழுது பகவான் நினைச்சிட்டே தூங்குறது. தூக்கத்துல வேற யார் ஞாபகம் வரும்? பகவான் தான் வருவார் இல்லையா? அப்ப இந்த மாரி அவன் தினசரி பயிற்சிய என்ன பண்றான்? அவனுக்கு தியானம் அப்படிங்கிறது சித்திக்க ஆரம்பிக்குது. அவன் என்ன பண்றான்? இயற்கையாகவே அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி ஆரம்பிக்கிறான். இவர்களுக்கு பேரு சந்நிஷ்ட பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவங்க தன்னுடைய கடமைய செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. கடமையோடு சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுடைய தியானத்துல ஈடுபடுவாங்க. இவங்க ஆத்மாவையும், பரமாத்மாவையும் உணர முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த முதல்ல இந்த 6 அத்தியாயத்துல சொல்லிக் குடுத்திருக்கார். இந்த முதல் 6 அத்தியாயம் அப்படிங்கிறது, இந்த சந்நிஷ்ட பக்தர்கள் அப்படின்ற பக்தர்கள பத்தி பேச வந்த விஷயம். சந்நிஷ்ட அ ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த வார்த்தைய ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த சந்நிஷ்ட பக்தர்கள பத்தி முதல் 6 அத்தியாயத்துல பேசினார். பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப அடுத்த கட்டத்துக்கு போறார். ஏன்னா ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது வளர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். போதும். நான் இத படிச்சுக்கிட்டேன், நான் இவ்வளவு சேவை செய்றேன். இதுவே போதும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா, அது ஆன்மீகம் கிடையாது. ஏன்னா பௌதிகத்துல மக்கள் என்னைக்கும் முன்னேறணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. 1வது படிச்சா 2வது, 2வது படிச்சா 3வது, 3வது படிச்சா 4வது, அப்புறம் 5வது, 10வது, 12வது காலேஜ். அதுலயும் காலேஜ்லயும் நெறைய டிகிரீஸ் யுஜி, பிஜி, பிஹெச்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? மேல மேல படிச்சுட்டே இருக்காங்க. வேலைக்கு போனா என்ன பண்றாங்க? மேல மேல உயர்ந்துகிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. குடும்பத்துல இருந்தாங்கன்னா அபிவிருத்தி ஆயிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு வீடு வாங்குனா இன்னொரு வீடு, பேங்க் பேலன்ஸ் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. இப்படி நம்ம என்ன பண்றோம்? பௌதீகத்துல என்னைக்குமே முன்னேறணும்னு நெனச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆன்மீகம் வந்தா மட்டும் ஒரு இடத்துல நின்னு போயிரும். போதும் எனக்கு இந்த சேவை பண்ணா போதும். எனக்கு இவ்வளவு இருந்தா போதும். இதுக்கு மேல நான் பண்ண முடியாது. இதுக்கு மேல நான் பண்ண மாட்டேன். கிடையாது. ஆன்மீகத்துல நம்ம நிறைய முன்னேறணும். அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? இதுவரைக்கும் சொன்ன யோகிகள பத்தி பேசி முடிச்சுட்டு, இதை விட உயர்ந்த விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்றாரு? இங்க மெதுவா ஆரம்பிக்கிறார். யோகினாம் அபி சர்வேஷாம். ஹே அர்ஜுனா, நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன யோகிகள் இருக்காங்க இல்லையா? அவர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் ஒருத்தன் இருக்கான். யாரு அப்படின்னா, மத் கதேன அந்தராத்மனஹா. எவன் ஒருவனுடைய மனசானது என் மேல முழுவதும் நிறைஞ்சு இருக்கோ, என்னத் தவிர அவனால வேற எதையுமே நினைக்க முடியாதோ, நான் இல்லாம அவனால ஒரு க்ஷணம் கூட உயிர் வாழ முடியாதோ, ம். எப்பயுமே என்ன அ அ பகவான் சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்ற இந்த நவவித பக்தியினாலேயே என்ன சேவை பண்ணிட்டு இருக்கானோ, அப்படிப்பட்ட பக்தன் அப்படின்ற விஷயத்த இங்க முதல்ல சொல்றேன். இங்க பக்தன பற்றிய விஷயம் முதல் இங்க தான் வருது. கிருஷ்ணர் வந்து நேரடியா எடுத்த உடனே பகவத்கீதையில பக்தன பத்தி பேசவே இல்ல. முதல் 6 அத்தியாயத்துல மற்ற யோகிகள பத்தி எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு, கடைசியில என்ன பண்றாரு? இங்க பக்தன பத்தி எடுத்து சொல்றார். ஏன்னா பக்தி அப்படிங்கிறது அவ்வளவு ரொம்ப எளிமையான விஷயம் கிடையாது. பக்தி அப்படிங்கிறது பகவானுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த ஒரு ஆனந்தமான விஷயம். அந்த ஒரு ரகசியமான விஷயம்னு சொல்லலாம். இந்த பக்திய அவ்வளோ சீக்கிரமா சொல்லிற மாட்டார். ரொம்ப மெதுவா தான் எடுத்துக் குடுக்குறார். உடனே எடுத்துக் குடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, வந்த உடனே அவனுக்கு பெருசா அதனுடைய மதிப்பு தெரியாது. அப்ப என்ன பண்றான்? மெதுவா எடுத்து சொல்றான். பகவத்கீதையில முதல்ல இங்க பக்தனை பற்றி, இல்ல பக்திய பற்றி பேசக்கூடிய ஸ்லோகம் இதுதான். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் 2 இடத்துல பக்திய பத்தி என்ன பண்ணியிருக்காரு? அங்கங்க தொட்டிருக்கார். அ மத்பரஹ அப்படின்ற வார்த்தையினால 2ஆம் அத்தியாயத்திலயும், 3ஆம் அத்தியாயத்துல ஒரு சில இடத்துல தன்னுடைய பக்தியினுடைய உயர்தன்மைய பத்தி பேசியிருக்கார். ஆ யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோன்யத்ர அப்படின்ற ஸ்லோகத்தினாலயும், இன்னும் ஒரு சில ஸ்லோகத்தினாலயும், 4ஆம் அத்தியாயத்துல ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தினால பக்திய பத்தி பேசியிருக்கார். 5ஆம் அத்தியாயத்துல போக்தாரம் பக்ய தவசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படின்ற இடத்துல பக்திய பத்தி பேசியிருக்கார். இப்படி பகவத்கீதையில பக்திய பற்றி கிருஷ்ணர் அந்தந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காரு? ஒரு சின்ன அறிகுறி தான் காட்டியிருக்கார். குறிப்பு தான் காட்டியிருக்கார். இந்த 6ஆம் அத்தியாயத்துல பக்தின்னா என்ன? பக்தன்னா என்ன? அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா, ரொம்ப தெளிவா என்ன பண்ணியிருக்காரு? இங்க ஒரே ஒரு முறை சொல்லியிருக்கார். இதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் பக்தி தான். இதுவரைக்கும் அர்ஜுனுடைய கேள்விக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார்? கிருஷ்ணர் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தார். இனிமேல கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்ட பத்தி பேசப் போறார். நமக்கும் பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்ட பத்தி பேசப் போறோம். ஏன்னா இத்தன நாளா நாம என்ன பண்ணிட்டோம்? வெறும் கர்மம், ஞானம், கர்மம், ஞானம், கர்மம், ஞானம், யோகம் அப்படின்னே பேசிட்டு இருந்துட்டோம். இது பக்தர்களுக்கு அவ்வளவு பிடிச்ச அ தலைப்பு கிடையாது. பக்தர்களுக்கு பக்திய பத்தி தான் பேசணும் இல்லையா? அப்ப கிருஷ்ணர் இந்த புது டாபிக் இப்ப ஆரம்பிக்கிறார். நான் பேசின யோகிகளை காட்டிலும் மிக உயர்ந்தவன் யாருடா அர்ஜுனா அப்படின்னா, பக்தன் தான். அந்த பக்தன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கான் அப்படின்னா, அவனுக்கான குணங்கள பத்தி சொல்றாரு. மத்கதேன அந்தராத்மனஹ. அவன் மனசுல முழுவதும் நான் தான் நிறைஞ்சிருப்பேன். அவன் மனசுல என்னத் தவிர வேற எதுவுமே இருக்காது. மத்கதேன அந்தராத்மனஹ ஸ்ரத்தாவான்.
அவன் முழு நம்பிக்கையோட இருக்கான் என் மேல. ஸ்ரத்தாவான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான்? பஜதே. வெறும் மனசுல நெனஞ்சிருந்தா பத்தாது. நம்பிக்கை இருந்தா பத்தாது. சேவை பண்றான். இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. ம். நம்ப சேவை பண்ணல அப்டின்னா, அங்க பக்தியே இல்ல அப்டின்னு அர்த்தம். ஏன்னா பக்தி அப்டின்னாவே சேவை தான். அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பக்தி சேவை அப்டின்னு சேர்த்தே சொல்லுவார். ஏன்னா நெறைய பேரு இன்னைக்கு மக்கள் நெனச்சுட்டு இருக்காங்க, நம்ம போய் கேட்போம். சேவை பண்ண வாங்க. எனக்கு பக்தி மனசுல இருக்கு சார். பக்தி மனசுல இருந்தா போதும். எனக்கு பக்தி மனசுல இருக்கு அப்டின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை இருக்கு. நாங்களும் கிருஷ்ணர நம்புவோம். நாங்களும் இந்துக்கள் தான். நாங்களும் ஆஸ்திகர்கள் தான். எங்களுக்கும் பகவான் மேல முழுமையான நம்பிக்கை இருக்கு. நாங்களும் என்ன பண்றோம்? மனசால மனசுல எங்களுக்கு நெறைய பக்தி இருக்கு சார்ன்னு சொல்லுவாங்க. மனசுல பக்தி இருந்தா பத்தாது. அந்த பக்தி என்ன பண்ணும்? சேவையா வெளில கொண்டு வரணும். ஒண்ணு நம்முடைய வாக்கால, நம்முடைய உடலால, நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளால. இந்த 3 வகையில என்ன பண்றோம்? நம்ம பக்திய வெளிக்காட்டணும். நமக்கு நல்ல பேசக்கூடிய திறமை இருக்கா? வாக்கு இருக்கா? என்ன பண்ணலாம்? அந்த வாக்கை பகவானுக்காக உபயோகப்படுத்தலாம். எப்படி மற்றவங்களுக்கு கிருஷ்ணர பத்தி எடுத்து சொல்லி என்ன பண்ணலாம்? அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி கொண்டு வரலாம். இது வாக்குனால செய்யக்கூடிய சேவை. 2வது உடலால செய்யக்கூடிய சேவை. என்ன பண்ணலாம்? கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது ஒரு சேவை பண்ணலாம். பூ கட்டுறது, கோயில் சுத்தப்படுத்துறது, சமைக்கிறது, கிருஷ்ணர அலங்காரப்படுத்துறது, கிருஷ்ணருக்காக பொருட்கள வாங்கிட்டு வர்றது, கிருஷ்ணருக்காக கோயில் கட்டுறது. இப்படி பல வகையான சேவைகள் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது நம்முடைய பொருள். பணம். இல்ல என்னால இது உடலால சேவை பண்ண முடியாது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? அட்லீஸ்ட் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை வளர்ப்பதற்கு தேவையான பொருள் சேவையாவது என்ன பண்ணலாம்? கண்டிப்பா செய்யலாம். அ இங்க எனக்கு எனக்கு ஒரு பிரச்சனை. நான் வந்து ஒரு சமயத்துல அ பாகவதம் கிளாஸ் குடுத்துட்டு இருக்கும்போது, பாகவத பிரவாஹா கிளாஸ் குடுத்துட்டு இருக்கும்போது, அப்ப எனக்கு லேப்டாப் தேவைப்பட்டது. லேப்டாப் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு. லேப்டாப் தேவைப்பட்டது. ம். அப்ப நான் ஒரு பக்தர்கிட்ட கேட்டேன். கேட்ட உடனே அவன் கிட்ட இருந்த நகைய கழட்டி குடுத்துட்டாங்க. ம். பொதுவா வந்து நம்பலாம் வந்து நகை சேர்த்துக்க தான் முயற்சி பண்ணோம். ஆனா ஒருத்தங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, சேவை அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அவங்க எடுத்து குடுத்துட்டாங்க. எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ஏன்னா அந்த காலத்துல அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த காலத்துல ராஜாக்கள்லாம் கோயில் கட்டும்பொழுது, சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, பெண்கள் தங்களுடைய நகைய என்ன பண்ணுவாங்க? கழட்டி குடுத்துருவாங்க. நகை நான் போட்டு என்ன பண்ண போறேன்? இது சேவைக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? உடனே கழட்டி குடுத்துருவாங்க. அவங்க அதெல்லாம் உருக்கி அத அப்புறம் தான் கோயில்லாம் கட்டுனாங்க. ஸோ அதுபோல ஒருத்தங்க பண்ணாங்க. ஒரு டிவோட்டி பண்ணாங்க. ஸோ அவங்கள இன்னும் என்னால மறக்க முடியாது. கண்டிப்பா நான் பண்ணக்கூடிய சேவையில வரக்கூடிய எல்லா பலன்லயும் அவங்களுக்கும் பங்கு உண்டு. இப்படி இந்த சின்ன சேவை பண்ணக்கூடிய எனக்கே அப்படி இருக்குன்னா, அப்ப நெறைய சேவை பண்ணக்கூடிய பிரபுபாதர் இன்னும் எவ்வளோ சேவைலாம் பக்தர்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த சேவைக்கெல்லாம் நம்ம குடுத்தோம் அப்படின்னா, நம்முடைய செல்வமானது உண்மையில பாதுகாக்கப்படுது. ஏன்னா நம்ம செல்வத்த எப்பயும் சேர்த்து வைக்கணுமே தவிர, செலவு பண்ணக்கூடாது. செல்வத்த எங்க சேர்த்து வைக்க முடியும்? பக்தில தான் சேர்த்து வைக்க முடியும். நீங்க பகவானுக்கு குடுக்க, குடுக்க அந்த செல்வம் உங்களுக்கு மறுபடியும் திரும்பி வந்து ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு திரும்பி வரும். நம்ம மக்களுக்கு அது புரியறது கிடையாது. மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, பணத்த வேஸ்ட்டா வெளில நெறைய விரயம் பண்றாங்களே தவிர, பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது ரொம்ப, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதுவும் பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்களுக்கு குடுக்க முயற்சி பண்ணணும். இருக்கிறவங்களுக்கே கொண்டு போய் குடுக்குறது அப்படிங்கிறது கிடையாது. நெறைய பேர் திருப்பதியில கொண்டு போய் குடுப்பாங்க. குடுக்கலாம். திருப்பதியில குடுக்குறது தப்பு கிடையாது. ஆனா எந்த இடத்துல நமக்கு தேவை இருக்கோ, எந்த இடத்துல சேவை நல்லா நடக்குமோ, அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? குடுக்கணும். எனிவே, இப்படியாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய திறமைய உபயோகப்படுத்தி சேவை பண்றது தான் பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் பக்தனுக்கான குணங்களா இங்க வந்து கிருஷ்ணர் எடுத்து சொல்றார். இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஸ்லோகத்த பற்றிய விஷயங்கள இன்னும் அதிகம் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம எல்லாருமே அடுத்த வருஷம் சந்திப்போம். அடுத்த வருஷத்துல நம்ம 7ஆம் அத்தியாயத்த ரொம்ப சந்தோஷமா என்ன பண்ணலாம்? ஆரம்பிக்கலாம். மறுபடியும் நம்ம எல்லாருமே நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஹரே